مرة أخرى مشاهدينا، والاستوديو التحليلي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال35. أحب أفكركم أن في هذه الدورة من المهرجان عندنا 18 فيلم مشاركين ضمن المسابقة الدولية، ومن ضمن هذه الأفلام هو بروتست داي أو يوم الاحتجاج. ببساطة الفيلم بتتناول أحداثه واحد معترض على حياته الخاصة، بينزل الشارع بيلاقي إن فيه احتجاج عام في الشارع. ومعنا دلوقتي مخرج الفيلم سيرجي موكريتسكي ومنتجة الفيلم ناتاشا موكريتسكي. Welcome on Nile Cinema. Hello. شكرا. Thank you. How are you? So Thank you. we have high expectations for the movie. كان لدينا توقعات You're رائعة عن excited for الفيلم. tomorrow? هل أنت Yes. سعيدة We're بما سوف excited يحدث for غدا؟ tomorrow, نعم، نشعر but we are بالإثارة not, waiting for لاقتراب يوم الختام. Yes. It's a good. We know. ولكن هناك شيء جيد. We of course we are waiting. بالطبع نحن ننتظر هذا اليوم، Not. We are waiting, but we're not but we are not waiting. waiting. ولكننا لا ننتظر شيئا So محددا. basically I'd like to know the message أريد أن أعرف behind this movie. الرسالة التي يقدمها هذا It's an inner الفيلم. protest and it's an outer فهو protest. الفيلم عن الاحتجاج الداخلي والعام. Основной месседж, основное послание моего фильма – это то, что человеку необходимо любить. The main message. الرسالة that, الأساسية في all we الفيلم need is love. أن كل ما نحتاجه هو الحب. Но чтобы дойти до этого состояния любви, необходимо пройти некоторые преграды. И вот в этот день препятствия, некоторые проблемы преодолеть. И вот этот день стал тем самым But on the днем. way to understanding that all we need is نحتاج love, أن نفهم، فكل ما نحتاجه هو الحب. والبطل في هذه الأيام يعاني الكثير، فهو يعاني الكثير من الأشياء التي يحتاج للاحتجاج عليها. Эту любовь к человеку. And the main message is that والرسالة God الأساسية أيضا gives this love. أننا نحتاج أن نقدم الحب أيضا حتى So نحصل there's no عليه. need to protest. إذن فنحن لا نحتاج للاحتجاج. Okay, tell me more about the أخبريني movie. It أكثر criticizes عن the الفيلم. Russian society. فهو ينتقد المجتمع الروسي. It's I need to criticism. know that your أريد main أن concerns أعرف and the focuses upon ما the الأشياء التي criticism of the أردت Russian أن society. تركزي عليها في انتقاد المجتمع الروسي. Our film criticizes not society ينتقد but الفيلم Russian intelligence. ليس which is in the المجتمع focus الروسي in this ولكن film. العقلية الروسية عامة، Because during Soviet Union لأنه أثناء فترة intelligence was a الاتحاد السوفيتي very strong part of society. كان هناك Doctors, teachers, قوة writers في and المجتمع others, بين they المعلمين played والمدرسين، a very important role حيث in كانوا life. يلعبون دورا But now هاما it's not للغاية في such, الحياة، in such way. ولكنهم لا يلعبون نفس They have الدور no الآن. money, فليس they, لديهم أموال hate each كافية، other. وأحيانا They, يكرهون بعضهم البعض، They're very weak part of society now, وبالتالي unfortunately. فإنهم يمثلون للأسف الجزء الضعيف That's من why we المجتمع try to الآن. criticize, وبالتالي their فقد position. حاولنا أن ننتقد А я могу только добавить, موقفهم что этот هذا. фильм во многом обо мне, если This хочется. film in general is about الفيلم film director. It's very عامة individual film هو about فيلم him. متفرد عن مخرج الفيلم. I know it's special to you because you were a DP أعتقد أن and الفيلم then you shifted to خاص become a director, right? يمثل شيئا خاصا لك، حيث أنك قمت I'd like to know بإخراجه more وهو about the يعبر Russian عنك. cinema. How did the Russian أريد cinema أن change أعرف أكثر عن after السينما the الروسية. collapse of the Soviet كيف Union? تغيرت السينما الروسية بعد انهيار I have like some الاتحاد sort of السوفيتي، information that before the Soviet Union it حيث was- أن لدي there بعض was المعلومات cinema evolution. أنه كان هناك I don't know what تطور happened after رهيب في السينما خلال you see, فترة الاتحاد after- السوفيتي. After this revolution when the Soviet Union Yes. was ruined, بعد الثورة we التي have أدت collapse لانهيار in الاتحاد this السوفيتي، Russian cinema حدث too. انهيار We في have صناعة only السينما 5-6 الروسية films أيضا، were shooting ولم يكن here. هناك سوى But 5 أو 6 nowadays, أفلام Russian يتم government إنتاجها gave a lot of money, سنويا، I think a lot ولكن of money, الحكومة الروسية الآن more than, تقدم 200 دعم مادي كبير million للغاية، يبلغ dollars 200 a مليون year. دولار كل عام من أجل تمويل صناعة السينما. dedicated for the cinema production. يتم Dedicated for توجيه cinema المبلغ production. بالكامل Yes. لصناعة Okay, yeah. السينما. نعم That's بالفعل. why, now we have successes لهذا not فقد only in film أصبحنا festivals. ننجح We have الآن في successes, العديد من many of our film المهرجانات، directors, they كما أن participate العديد من in المخرجين Cannes, يشاركون في Locarno, مهرجانات كان and Venice ولوكارنو festivals. We وفينيسيا. have,
كما أننا حققنا نجاحات هناك، كما نحقق أيضا نجاحات على المستوى الجماهيري. وعندما تقدم الدولة الأموال لمدة 10 سنوات فإننا أصبحنا نحصل الآن على نتائج. إذن فإن الحكومة ووزارة الثقافة تساند إنتاج السينما الروسية. نعم بالطبع وزارة الثقافة تلعب هذا الدور وهي تلعبه منذ عدة سنوات. بالنسبة للمهرجان هذا العام، وهو يمثل حدثا فريدا، خاصة أنه أول مهرجان يقام بعد ثورة 25 من يناير. فهل كنتم تشعرون بالخوف من القدوم إلى مصر بسبب مبالغة وسائل الإعلام العالمية لما يحدث هنا؟ إنه لشرف عظيم لنا أن نأتي هنا، فهو مهرجان يتمتع بسمعة محترمة للغاية، حيث قام المهرجان بدعواتنا للمشاركة في المسابقة الرسمية، ونعتبر هذا نجاحا وشرفا كبيرا لنا، لأنه أحد أكثر المهرجانات احتراما ليس في المنطقة العربية فقط ولكنه بالنسبة لنا أيضا في روسيا. بالطبع كنا نشعر بالخوف لوهلة، حيث أن وسائل الإعلام تخبرنا عن أشياء كثيرة تحدث هنا، وهي مواقف من الممكن أن تكون مخيفة لنا في القاهرة، ولكننا من روسيا ولقد مررنا بالعديد، حيث أن هناك 100,000 روسي الآن يقيمون في مصر في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة أيضا. وبالتالي قررنا أننا سينمائيون لا يجب أن نشعر بالخوف، وأننا سوف نأتي، وما يحدث في الخارج هو فيلم في حد ذاته. لا نفهم ما يحدث بالكامل في المشهد المصري، ولكنني أعتقد أن الثورة توقظ داخل السينمائيين وتشحذ مواهبهم بشكل مختلف، وسوف تنهض السينما الآن، ونأمل ذلك كما نأمل أن تنجح السينما المصرية. هل شاهدتم أي من الأفلام المصرية المشاركة في المهرجان هذا العام؟ لا، لم يحدث. К сожалению, нет. Очень об этом жалею, потому что мне трудно смотреть на языке, к сожалению. للأسف لم نشاهد هذه الأفلام، فلم نأتي إلا لمدة 4 أيام، وذهبنا إلى أهرامات الجيزة ومتحف القاهرة، فنرجو أن تعذرونا لذلك. للأسف لم نشاهد هذه الأفلام، ولكننا الآن نسعى لمشاهدة كل ما نجده على شبكة الإنترنت، وهي المرة الأولى لنا في مصر وفي القاهرة، ونحب مصر كثيرا، ونحن مهتمون ليس فقط بالثقافة المصرية ولكن بالسينما المصرية أيضا، وسوف نحاول أن نشاهد ما نستطيع أن نشاهده من أفلام. شكرا جزيلا لكم، وحظا سعيدا غدا. تقرير عن دكتور عزت أبو عوف وعن كواليس المهرجان، وارجع لكم مرة أخرى من جديد. خليكم معانا ما تروحوش بعيد.